کون خواجہ غریب نواز؟ وہ خواجہ غریب نواز کہ جس نے 97 سال کی عمر شریف میں 95 لاکھ لوگوں کو داخل اسلام فرمایا۔ 97 سال کی عمر شریف میں غریب نواز نے 95 لاکھ لوگوں کو داخل اسلام فرمایا۔ کون خواجہ غریب نواز؟ وہ خواجہ غریب نواز کہ جس نے پورے بھارت میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ کون خواجہ غریب نواز؟ وہ خواجہ غریب نواز کہ جس نے پورے ہندوستان میں اسلام پھیلایا۔ کون خواجہ غریب نواز؟ وہ خواجہ غریب نواز کہ جو پورے ہندوستان کا راجا ہے۔ پورے ہندوستان کا راجا کون ہے؟ زور سے بولو، کون ہے؟ ہمارا خواجہ۔ پورے ہندوستان میں اصلی حکومت ہمارے غریب نواز کی ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب ہندوستان میں حکومت غریب نواز کی ہے تو ہم کسی کے باپ کی حکومت میں نہیں بلکہ اپنے خواجہ غریب نواز کی حکومت میں ہیں۔ اور جو جس کی حکومت میں ہوتا ہے تو سینہ تان کے رہتا ہے، سینہ تان کے رہتا ہے، کسی کی ہمت نہیں جو ہندوستان سے ہمارا بائیکاٹ کرے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں خود کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خود کو سمجھو، اپنے آپ کو شریعت کے مطابق بنا لو، اپنے آپ کو قرآن حدیث کے مطابق بنا لو، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، اور اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند و بالا مقام ہے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف آئیے ملاحظہ فرمائیے، غریب نواز کی شان ملاحظہ فرمائیے، غریب نواز کا مقام ملاحظہ فرمائیے، غریب نواز کی عظمت ملاحظہ فرمائیے۔ جب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 15 سال کی ہو گئی، کتنی سال کی؟ 15 سال کی ہو گئی تو غریب نواز اپنی والدہ محترمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، میری پیاری امی جان، اب میں علم دین سیکھنے کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں، باہر جانا چاہتا ہوں۔ آپ کی والدہ محترمہ نے اجازت دے دی کہ بیٹا جا سکتے ہو۔ اب خواجہ غریب نواز اپنے وطن سے چلے علم دین سیکھنے کے لیے پہنچے سمرقند۔ وہاں کے ایک مدرسے میں غریب نواز نے داخلہ لیا، ایڈمیشن لیا، اور وہاں پر قرآن کو حفظ کیا، کچھ ابتدائی کتابیں حاصل کی، تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز سمرقند سے استاد کی اجازت کے بعد بخارا تشریف لے کر کے آئے۔ کہاں ہے؟ بخارا تشریف لے کر کے آئے۔ بخارا وہ بخارا ہے کہ جہاں پر علم کا سمندر ہے، سبحان اللہ۔ بڑے بڑے مدرسے تھے وہاں پر بخارا میں۔ خواجہ غریب نواز بخارا میں آئے اور بہت بڑے مدرسے میں غریب نواز نے ایڈمیشن لیا، داخلہ لے لیا، اور وہاں پر آپ نے پڑھائی شروع فرما دی۔ آگے کی تعلیم کو غریب نواز نے مکمل کر لیا۔ جب غریب نواز عالم دین بن گئے تو اب غریب نواز کے دل میں یہ خیال آیا، اب کسی سچے پیر کو تلاش کر لینا چاہیے، کسی سچے پیر کو تلاش کر لینا چاہیے۔ حضرات ایک جملہ دے رہا ہوں، غریب نواز جیسی شخصیت جب سچے پیر کو تلاش کر رہی ہے تو پھر ہمیں کیسا پیر تلاش کرنا چاہیے؟ آپ سمجھدار ہیں، اچھے پیر کو تلاش کرو۔ ایسے ویسے پیروں کے ہاتھ پر کہیں سودا مت کر دینا کہ جنہیں میدان محشر میں خود بچنا مشکل ہے، تو مریدوں کو وہ کیا بچائیں گے؟ ہاں، مرید ہونے سے پہلے خوب سوچو سمجھو، دیکھو کہ یہ پیر بننے کے لائق ہے یا نہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے، ایک بات دیکھ لینا کہ یہ اعلیٰ حضرت والا ہے یا نہیں، احمد رضا والا ہے یا نہیں۔ اگر احمد رضا والا ہے تو سینے سے لگا لینا، اور احمد رضا کا باغی ہے تو پیر کی ٹھوکر سے مار دینا۔ جس کے دل میں احمد رضا کی محبت ہوگی وہی انسان پیر بننے کے لائق ہوگا۔ اس لیے کہ احمد رضا کی ذات وہ ذات پاک ہے کہ جو شریعت کے مطابق گزری ہے، شریعت کے مطابق گزری ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال گزرا کہ آپ کسی اچھے پیر کو تلاش کر لینا چاہیے۔ اب خواجہ غریب نواز پیر کو تلاش کرنے کے لیے ہارون آباد تشریف لے کر کے گئے۔ ہارون آباد کی زمین پر بہت بڑے عالم دین، اللہ کے بہت بڑے ولی، جس کا نام ہے خواجہ عثمان ہارونی۔
जोर से बोल दो प्यारे, और जरा तड़प के बोलो। ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में गरीब नवाज तशरीफ लेकर के गए मुरीद होने के लिए। जैसे ही गरीब नवाज ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में पहुंचे और जैसे ही ख्वाजा उस्मान हारूनी ने गरीब नवाज को देखा, देख करके फरमाया, बेटा मोइनुद्दीन जल्दी आ जाओ और तुम्हारा जो हिस्सा अल्लाह रसूल की जानिब से मेरे पास में रखा हुआ है उसको ले लो। ऐसा पीर होना चाहिए कि जो मुरीद को देखे पहचान ले कि ये किस लिए आया है, किस लिए आया है, समझे नहीं। ऐसा पीर होना चाहिए कि जो मुरीद के दिल के हालात को जानता हो। ऐसा पीर चुनना, और जिसकी नज़र जेब पर हो उसको कभी मत चुनना मेरे भाइयों, कभी मत चुनना। तो ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में पहुंचे तो ख्वाजा गरीब नवाज को ख्वाजा उस्मान हारूनी ने मुरीद फरमा लिया। उसके बाद ख्वाजा उस्मान हारूनी ने एक कमरा दे दिया और कहा, इसमें अल्लाह की इबादत करो, इसमें अल्लाह की इबादत करो। और ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कुछ वज़ाइफ बता दिए, बेटा इन वज़ाइफ को पढ़ो। अब ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह अल्लाह करने लगे और अपने पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी के बताए हुए वज़ाइफ को पढ़ने लगे। जब कुछ टाइम गुजरा तो थोड़े वक्त के बाद ख्वाजा उस्मान हारूनी ने गरीब नवाज को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया, बेटा मोइनुद्दीन बताओ अब तुम्हारी नज़र कहाँ से कहाँ तक पहुँची, तुम्हारी नज़र कहाँ से कहाँ तक पहुँची। तो गरीब नवाज ने फरमाया, अर्ज़ किया हुजूर इस वक्त मैं अर्श से लेकर के फर्श तक और फर्श से लेकर के अर्श तक जो कुछ भी है यहाँ पर खड़े खड़े देख रहा हूँ। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा, बेटा अभी बहुत कमी है, जाओ फिर जाओ और अल्लाह की इबादत करो। फिर ख्वाजा गरीब नवाज अपने कमरे खास में आ गए, अल्लाह की इबादत करने लगे, अल्लाह अल्लाह करने लगे। थोड़े दिनों के बाद फिर ख्वाजा उस्मान हारूनी ने गरीब नवाज को बुलाया और बुलाने के बाद पूछा, मोइनुद्दीन बताओ अब तुम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे। तो गरीब नवाज ने अर्ज़ किया, हुजूर इस वक्त मैं तहतुस सरा से लेकर के अर्श मुअल्ला तक देख रहा हूँ, तहतुस सरा से लेकर के अर्श मुअल्ला तक देख रहा हूँ। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया, बेटा अभी बहुत कमी है, बताओ जो अर्शे मुअल्ला तक देखे कैसा, कैसी जात होगी वो, कैसी जात। फिर भी ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा, बेटा अभी बहुत कमी है। और आज के पीरों को देखो, नमाज पढ़ने का सलीका नहीं, सब पीर बने घूम रहे हैं, लोगों को बर्बाद करते हुए घूम रहे हैं। और हमारी अवाम भी अजीब गरीब हो गई है, दीवानी है दीवानी। या कोई जुब्बा कुब्बा पहन के आ तो जाए, या साफा बांध के पगड़ी बांध के साहब, समझे नहीं, नीचा जुब्बा जरा अच्छे अंदाज में आ तो जाए, बस उसके पीछे कबड्डी लगा दी। कैसा भी हो वो, जरा सोच समझ के कबड्डी लगाया करो। ये तुम्हारे ईमान का सौदा है, तुम्हारे मुस्तकबिल का सौदा है, तुम्हारी आखिरत का सौदा है। जब तुम्हारा पीर खुद ही उसे बचना मुश्किल, तुम्हें क्या बचाएगा। जब देख लिया करो। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हुजूर मैं तहतुस सरा से लेकर के अर्श मुअल्ला तक देख रहा हूँ। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया, बेटा मोइनुद्दीन अभी बहुत कमी है, फिर जाओ अल्लाह अल्लाह करो, फिर जाओ अल्लाह अल्लाह करो। अब ख्वाजा गरीब नवाज फिर अपने खास रूम में आ गए, कमरे खास में आ गए और अल्लाह अल्लाह करने लगे। थोड़े दिनों के बाद फिर बुलाया और कहा, मोइनुद्दीन अब बताओ तुम्हारी नज़र कहाँ से कहाँ तक पहुँची। तो मोइनुद्दीन अजमेरी ख्वाजा गरीब नवाज ने अर्ज़ किया, हुजूर इस वक्त मैं अल्लाह ताला के जलवों को बगैर हिजाब देख रहा हूँ, बगैर हिजाब देख रहा हूँ। जब ख्वाजा उस्मान हारूनी ने यह सुना तो एक पीरे कामिल ने मुरीदे कामिल को अपने सीने से लगा लिया और कहा, मोइनुद्दीन मैं तुम्हें जहां तक पहुंचाना चाहता था तुम वहां तक पहुंच चुके हो। सुभान अल्लाह, जहां तक मैं तुम्हें पहुंचाना चाहता था वहां तक तुम्हारी रसाई हो चुकी है। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा, बेटा मोइनुद्दीन अब तुम्हारी ड्यूटी मदीने वाले आका जहां अपनी मर्जी से लगा दें वही तुम चले जाना, वही तुम चले जाना। ख्वाजा गरीब नवाज कहाँ आए थे? हिंदुस्तान में आए थे, आए कि नहीं आए थे? ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए थे। अब देखिए मेरे भाइयों, ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में अपनी मर्जी से नहीं आए बल्कि मदीने वाले आका की मर्जी के मुताबिक आए। अब मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ
इशारा समझो मेरे भाइयों। जो लोग हिंदुस्तान से मुसलमानों की वापसी की बात करते हैं, अरे जब मेरे आका ने हिंदुस्तान में गरीब नवाज को भेज दिया तो कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है कि जो हिंदुस्तान से मुसलमानों की वापसी करा सके। कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है। हिंदुस्तान से मुसलमानों को कोई भगा नहीं सकता है, किसी में हिम्मत नहीं है। लेकिन फिर मैं ये कहता हूँ, अपने आप को संभलो, अपने आप को थोड़ा संभलो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, ईमान को दुरुस्त रखो, टीका वालों से दूर रहो, उटंगों से दूर रहो, सच्चे पक्के मदीने वाले आका के सिपाही बन के रहो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो हाँ मेरे भाइयों, मैं अर्ज ये कर रहा था, अब ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा, ए मोइनुद्दीन, अब मदीने वाले आका तुम्हारी ड्यूटी अपनी मर्जी से जहाँ लगा दें वहीं तुम चले जाना, तुम वहीं चले जाना। अब ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा, बेटा मोइनुद्दीन चलो अब मक्का शरीफ चलते हैं। कहाँ चलते हैं? मक्का, जोर से बोल दो, मक्का शरीफ चलते हैं। अब ख्वाजा उस्मान हारूनी मोइनुद्दीन को लेकर के मक्का शरीफ आ गए। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने जब मक्का में दाखिला लिया तो ख्वाजा गरीब नवाज को खाने काबा के दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया, और खड़ा करने के बाद अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में दराज कर दिया, और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे मौला, मैंने मोइनुद्दीन को अपना मुरीद बना लिया और तेरे हबीब पाक का फैज़ भी पहुंचा दिया। मेरे मौला, तू भी अपनी बारगाह क्या मोइनुद्दीन को गुलाम बना ले। मौला, तू भी मोइनुद्दीन को अपनी बारगाह में मकबूल फरमा ले। गैब से आवाज आई, उस्मान हारूनी, मैंने तुम्हारे मुरीद मोइनुद्दीन को अपनी बारगाह का मकबूल कर लिया है। सुभान अल्लाह। अब ख्वाजा गरीब नवाज का बयान है, कुछ दिनों में खाने काबा में ठहरा रहा। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, एक दिन मैं हरम शरीफ में था, गैब से आवाज आई, ए मोइनुद्दीन, मैं तुझसे राजी हो गया, मैं तुझसे राजी हो गया, मांग, तू क्या मांगता है, सवाल कर, तू किस चीज़ का सवाल करता है, जो सवाल करेगा तुझे तेरा सवाल पूरा किया जाएगा, जो मांगेगा तुझे दिया जाएगा, मांग, तू क्या मांगता है। तो गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ए मेरे मौला, बस मेरी एक ख्वाहिश है, एक ख्वाहिश। अब जरा देखो गरीब नवाज को अपने मुरीदों से कितनी मोहब्बत है, इस चीज को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। गरीब नवाज को अपने मुरीदों से, अपने चाहने वालों से कितना प्यार है, कितना लगाव है। गरीब नवाज अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे मौला, मैं तेरी बारगाह में ये अरीज़ा पेश करता हूँ, मौला मैं जानता हूँ मेरे मुरीद होंगे, मेरे मुरीदों के मुरीद होंगे, मौला मैं तेरी बारगाह में ये ख्वाहिश करता हूँ, मेरे तमाम मुरीदों की मग़फ़िरत फरमा दे। तो गैर से आवाज़ आई, ए मोइनुद्दीन, मैं वादा करता हूँ क़यामत तक जो भी तेरे सिलसिले में दाखिल होता जाएगा मैं सबको जन्नती बनाता जाऊँगा। ये है गरीब नवाज की शान, ये है गरीब नवाज की शान। तो जब गरीब नवाज अपने मानने वालों को, अपने चाहने वालों को यहाँ नहीं भूल सकते, तो फिर मैदान महशर में कैसे भूलेंगे, कब्र में कैसे भूलेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब गरीब नवाज अपने मुरीदों को नहीं भूल सकते तो फिर मदीने के ताजदार अपने उम्मतियों को कैसे भूलेंगे, अपने उम्मतियों को कैसे भूलेंगे। लेकिन शर्त यह है कि उनके उम्मती बन के रहो, उनके उम्मती बन के रहो, शरीयत के पाबंद रहो, शरीयत के दायरे में रहो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन मेरे भाइयों, अफसोस ये होता है कि हम उस नबी के उम्मती हैं कि जो नबी तमाम नबियों में सबसे अफजल वाला है, सबसे बेहतर है। अल्लाह ने ऐसा नबी हमें आपको अता फरमाया, कसम खुदा की जिस नबी का जवाब नहीं, जिस नबी की कोई मिसाल नहीं, ऐसा नबी अल्लाह ने हमें दिया है। तो इसका मतलब ये है कि उस नबी का मकाम बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद। ऐसा बुलंद वाला नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया। तो हम अपनी किस्मतों पे जितना भी नाज करें वो कम है, जितना भी फख्र करें वो कम है।
کہ اللہ نے ہمیں سب سے اعلیٰ بالا رسول دیا ہے. ہم جتنا بھی اللہ کا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے. لیکن بتاؤ آج ہمارا حال کیا ہے, ہم کر کیا رہے ہیں؟ آپ نہیں دیکھ رہے ہو آج دور کیسا چل رہا ہے؟ میرے بھائیوں, یہ دل کی آواز میں آپ تک پہنچا رہا ہوں, غور سے سنو اس بات کو اور عمل بھی کرو. اگر عمل کر لیا تو قسم خدا کی تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا, آ کر راضی ہو جائیں گے تم سے. آج ہمارا حال کیا ہے, ہمارے حالات کیا ہیں؟ مسلمان کہاں تھا اور کہاں پہنچ گیا؟ کہاں تھا مسلمان؟ یہ وہی مسلمان تھا قسم خدا کی جب 313 تھے یا اس سے بھی کم تھے یا پھر 40 تھے یا 39 تھے, قسم خدا کی جس گلی سے نکلا کرتے تھے لوگ منہ چھپا کے اپنے گھروں میں گھس جایا کرتے تھے. آج ہم کتنے ہیں؟ آپ سمجھدار ہیں, بتانے کی ضرورت نہیں, لیکن پھر بھی آج ہم پر ظلم ہو رہا ہے. کبھی ہمارے حجاب پر پابندی, کبھی ہماری مسجدوں پر پابندی, کبھی ہمارے قرآن میں سے کچھ آیتیں نکالنے کی بات کی جاتی ہے, کبھی ہماری داڑھی ٹوپی پر پابندی, کبھی ہمارے جلسے جلوس پر پابندی. حضرات میں یہ بات بار بار کہتا ہوں, یہ پابندی مخالف نہیں لگا رہا بلکہ یہ ہم خود لگوا رہے ہیں. بدعمالیوں کے ذریعے ہم خود لگوا رہے ہیں, خود لگوا رہے ہیں بدعمالیوں کے ذریعے. بتاؤ, ایک مثال دے کے میں آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں. ہندوستان کا قانون ہے جو بھی انسان اگر ہندوستان میں ہیلمٹ نہیں لگائے گا گاڑی کے ساتھ میں تو اس کا چالان کاٹ دیا جائے گا. نہیں کٹے گا, چالان کاٹ دیا جائے گا. لیکن ایک برق ایسا بھی ہے, اسی ہندوستان کے ناگرکوں میں سے ایک حصہ ایسا بھی ہے کہ جس پر یہ قانون نافذ نہیں ہے. ہے ایسا؟ کون سا ایسا بتا سکتے ہیں آپ لوگ کون ہے؟ وہ ہے سکھ ہے. وہ سکھ اگر وہ ہیلمٹ نہ لگائے تو اس پر کوئی بھی چالان نہیں کٹے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ مانگ کی ہے کہ ہم پگڑی باندھتے ہیں, ہم ہیلمٹ نہیں لگائیں گے, اور سختی سے انہوں نے اس پر عمل کیا ہے, سختی سے وہ اس پر ڈٹے تو ان کی مانگ پوری ہو گئی. مانگ پوری ہو گئی تو جب یہ چٹکی بھر اپنی مانگ پوری کروا سکتے ہیں تو ہم تو 35-40% ہے, تو ہم اپنی مانگ پوری کیوں نہیں کروا سکتے؟ کروا سکتے, لیکن یہ کمی ہمارے اندر ہے. آج جو ہمارے پردے پر پابندی بین لگایا جا رہا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کرناٹکا کا حال کیا ہے, دیکھا ہوگا. یہ پورے ہندوستان میں بات گردش کر رہی ہے. پردے پر پابندی یہ مخالف نہیں لگا رہا ہے, یہ کمی ہماری ہے. ہم نے پردے کو فالو کرنا چھوڑ دیا, ہم نے پردے کو اپنانا چھوڑ دیا, ہم نے اپنی عورتوں کو مارکیٹوں میں بے پردہ گھمانا شروع کر دیا, ہم نے اپنی بیٹیوں کو بے پردہ گلیوں میں گھمانا شروع کر دیا. مخالف کو موقع مل گیا, اس نے پردے پہ بین لگا دیا. یہ کمی ہماری ہے. ہم نے قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیا, مخالف کو موقع ملا, اس نے قرآن سے آیتوں کی نکالنے کی بات کر دی. ہم نے مسجدوں میں نماز پڑھنا چھوڑ دیا, مخالف کو موقع مل گیا, اس نے مسجدوں پر پابندی لگانے کی بات کر دی. ہم نے مدرسوں میں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانا چھوڑ دیا, مخالف کو موقع مل گیا, اس نے مدرسوں پر پابندی لگا دی. ہم نے جلسے جلوسوں میں میلادوں میں جانا چھوڑ دیا, مخالف کو موقع مل گیا, اس نے ان پر پابندی لگا دی. میرے بھائیوں, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, اگر آج بھی ہم یہ ارادہ کر لیں کہ قرآن کی تلاوت کریں گے, اگر آج بھی ہم یہ ٹھان لیں کہ ہم نماز کے پابند بنیں گے, اگر آج بھی ہم یہ ٹھان لیں کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں گے, اگر آج بھی ہم یہ ٹھان لیں کہ اپنی گھر کی عورتوں کو بے پردہ نہیں رکھیں گے, تو قسم خدا کی کوئی ہم پر بین نہیں لگا سکتا, اور اگر کوئی بین لگائے گا بھی تو اللہ خود اس کے اوپر بین لگا دے گا.